నమస్తే, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను శృతి. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలో ఘోర విషాదం. విద్యుత్ తీగలు తగిలి బస్సులో మంటలు, 6 మృతి, 30 మందికి తీవ్ర గాయాలు. సులేమాన్ నగర్లో ఎన్ఆర్సీ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించిన ముస్లిం మహిళలు. ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా ఎన్ఆర్సీ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిందని ఆరోపణ. కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో ఘనంగా చౌడేశ్వరీదేవి జాతర. వేడుకల్లో పాల్గొన్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి. కరీంనగర్ సివిల్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా దళిత సంఘాల ధర్నా. కురిక్యాల యాక్సిడెంట్ బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని డిమాండ్. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలో ఘోర విషాదం సంభవించింది. గొల్లంత్ర పరిధి మంతరాజ్పూర్ మార్గంలో 11 kV హై వోల్టేజ్ విద్యుత్ తీగలు తగిలి నిశ్చితార్థం వేడుక వెళ్తున్న బస్సుకు మంటలంటుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 6 అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో 30 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ना ओके ना के ना 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 आ से घड़िया रे बता उठी के छाड़ू आती अलग तो छाड़ी बन दे बेल ओरा आओ आओ जाओ जाओ अरे उठा का छाड़ू उठा बेबी उठा రాజేంద్రనగర్ మండలంలోని సులేమాన్ నగర్ బస్తీ మహిళలు ఎన్ఆర్సీ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఆయతకరం దస్తర్ ద్వారా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ భారతదేశం సెక్యులర్ దేశమని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా ఎన్ఆర్సీ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ये एनआरसी के बारे में हम लोग यहाँ पे दस्तर बिछाए हैं। आयते करीना का दस्तर चल रहा है। ये एनआरसी जो है वो वापस ले लीजिए। यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये वापस ले लीजिए। ये नाइंसाफ़ी है। ये हम मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई हैं। हम लोग को आप लोग बिछड़ाने की तो कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कामयाब नहीं होएंगी। हम आपस में सब मिलजुल के रहेंगे। हम हैदराबाद के हैं, हम हैदराबादी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज सुलेमान नगर डिवीज़न में आज हमारे मावर भाई ने मिलकर ख़वातीन मिलकर
हैदर करीमा का जो दस्तरखान बिछाकर NRC और CAA के बारे में के बारे में यहाँ पे एक पूरी जो बस्ती के जो ख़वातीन हैं पूरे मिलकर यहाँ पे एक जगह जमा होकर हैदर करीमा का जो दस्तर बिछा हुआ है और हमारे ये जो ख़वातीन को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और जो मेरे शाहीन बाग की जो माँ बहना है उन लोग रात दिन एक कर वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग भी दिल से सलाम करता हूँ मैं। और इंशाअल्लाह यहाँ पे भी हैदराबाद में भी इस तरह से मेरे माँ बहना मिलकर इस जो शाहीन बाग में जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे भी इस तरह से प्रोटेस्ट कर और मैं खाली हैदराबाद की और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी भारत देश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। और जो हमारे मोदी साहब जो कर रहे हैं ये हरकत अच्छी हरकत नहीं है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप ये वापस ले लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा रहेगा आपको। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत बड़ी मार पड़ेगी, ये हमारे दुआएं का असर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। తెలంగాణ ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ డైరీని చైర్మన్ మహమ్మద్ సదీకుల్లా ఆవిష్కరించారు। ఈ కార్యక్రమంలో జనరల్ సెక్రటరీ షేక్ ఫరూక్ హుస్సేన్, అడిషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఓవైసీ ఖాద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు। जिंदाबाद जिंदाबाद आल मेवा जिंदाबाद 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 आल मेवा जिंदाबाद 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 आल मेवा जिंदाबाद आल मेवा जिंदाबाद आल मेवा जिंदाबाद करते रहेंगे कौम की खिदमत करते रहेंगे 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 करते रहेंगे खिदमत करते रहेंगे करते रहेंगे कौम की खिदमत करते रहेंगे करते रहेंगे। आल मेवा जिंदाबाद, आल मेवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आल मेवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आल मेवा जिंदाबाद। एम्प्लॉयज को PRC दिलाएंगे, दिला के रहेंगे। एम्प्लॉयज को PRC दिला के रहेंगे, एम्प्लॉयज को PRC दिला के रहेंगे, एम्प्लॉयज को PRC दिला के रहेंगे, एम्प्लॉयज को प्रमोशन दिला के रहेंगे, एम्प्लॉयज को प्रमोशन दिला के रहेंगे, एम्प्लॉयज को प्रमोशन दिला के వర్కర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర శాఖ డైరీని ఈరోజు డైమండ్ స్కూల్ ఆవరణలో ప్రారంభం చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈ డైరీకి ఈ మెసేజ్ ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర యువజన సర్వీస్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర కమిషన్ మైనార్టీ కమిషన్ చైర్మన్ పెద్దలు ఖమరుద్దీన్ గారు మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది। వారి మెసేజ్ ప్రకారంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి 33 జిల్లాల వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్నటువంటి మైనార్టీ ఉద్యోగస్తులు ముఖ్యమంత్రి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కృషి చేస్తూ, మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ డైరీలో సమగ్ర జీవోలు సమగ్ర సమాచారం రూపొందించాము। మరి ఈ డైరీ ప్రచురణ కోసం చాలామంది మాకు ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు। వారిలో ప్రధానంగా డైమండ్ స్కూల్ వారు కూడా ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు। ఈ డైరీ రూపొందించడానికి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ట్రావెల్స్ అల్ ఖయ్యూమ్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా చాలా మాకు సహాయం చేశారు। ఈ డైరీ ప్రచురణకు ఆర్థికంగా సహాయం చేసినటువంటి వారందరికీ కూడా సంఘపక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం కురిక్యాలలో జరిగిన యాక్సిడెంట్ బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కరీంనగర్ సివిల్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా MRPS దళిత సంఘాలు ధర్నా చేపట్టారు। ఈ ధర్నాలో ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్, చొప్పదండి మాజీ ఎమ్మెల్యే శోభక్క, మేడిపల్లి సత్యం, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా MRPS నాయకులు పాల్గొని బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు। That particular block which is being moved by the truck is the Shweta granite block. Naturally, they might have hired the lorry. Then my vehicle is being driven by the one particular driver. If he does any rash and negligence, is it not my responsibility to do? My investigation service actually declared investigation investigation sir. You will do your part. While they are innocent, SCs. కనీస మానవత్వం ఉండాలి సార్ చెప్పంటున్నా. కేవలం సంపాదన చేయం పెట్టుకుంటే ఎట్లా? వాడు నాది కాదని చెప్పంటే మీరు కూడా మాకు అదే చెప్పకూడదు, బంద్ కాదట్లా అని చెప్పని. శ్వేతా బ్లాక్ బంద్ కాకుండా ఇవ్వండి సార్.
సార్ ఆల్ మీరేం చేయకండి సార్. లెట్ ఇట్ బి కంటిన్యూ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. మీరేం చేయకండి సార్. చేయకండి సార్ అంటున్నా. మీరేం చేయలేమంటున్నా చేయకండి మరిగా. మీరేం చేయలేమని చెప్పారు. బాగుంది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆల్ రైట్ సార్. ఇప్పుడు సమాజంలో నిరుపేదలకు ఏదైతుందో వాళ్ళకి ఏం అండదండలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం వైపు చెప్పిన యొక్క భావన మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక బ్యాట్ ఎక్కడ ఎవడో కర్నూలు చేస్తే వాళ్ళని పైసలు ఇస్తారు. ఎవడో సినిమా యాక్టర్స్ చేస్తే వానికి ఇస్తారు. ఎవడో స్పోర్ట్స్ వాడు చేస్తే వానికి ఇస్తారు. దేశంలో ఎవడెవడో చేస్తే వాళ్ళకి ఇస్తారు సార్. తెలంగాణ బిడ్డ చేస్తే మాత్రం ఏదైతుందో వాళ్ళు సాయం చేయరు. తెలంగాణ బిడ్డ చేస్తే మీరు సాయం చేయరు. పరాయోడు చేస్తే సాయం చేస్తారు. మీరు శ్వేతాగ్రహణ కాదని చెప్పారు మీరు. They have to own the responsibility. శ్వేతాగ్రహణ పీపుల్ ఎట్లా సార్ మీరు కూడా సార్ ఆల్రెడీ సార్ లెట్ ఇట్ బి కంటిన్యూ లైక్ దిస్. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఉరుమకొండ మండలం ఠాగూర్ తాండాలో ప్రభుత్వ పాఠశాల నిర్వహణ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. గత 3 ఏళ్లుగా ప్రాథమిక పాఠశాలను పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. తాండావాసులు తమ పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం వారిపై దృష్టి సారించాలని, పాఠశాల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు. నిర్మల్ జిల్లా ముదోల్ సహకార ఎన్నికల నామినేషన్ల పరిశీలన ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల అధికారి అంజీ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ 13వ వార్డులకు గాను మొత్తం 37 నామినేషన్లు దాఖలైనట్లు తెలిపారు. అయితే 6వ వార్డు నుండి అర్కుల రుక్మా, 12వ వార్డు నుండి పోటీ చేసే అమృత్ ఎన్నికల నియామకాలకు విరుద్ధంగా 3 పిల్లల సంతానాన్ని కలిగి ఉన్నారని, ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే నకిలీ పత్రాలతో ఆధారాలు కూడి ఉన్నాయని మహిపాల్ రెడ్డి లింగాల ఎన్నికల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై ఎన్నికల అధికారులతో వివరాలు కోరగా సమయం మించిపోయిన తర్వాత ఫిర్యాదు చేయడంతో వారి ఫిర్యాదును తిరస్కరించడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారని అబ్జెక్షన్ ఇస్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నా పేరు మైపాల్ రెడ్డి. పిఏసిఎస్ ఎన్నికలో ఈ బోరేగా 6వ వార్డు నుంచి అరుగుల రుక్మా అనే అభ్యర్థికి 3 పిల్లలు ఉన్నందువలన నేను అబ్జెక్షన్ చేస్తే అధికారులు ఎటువంటి స్పందన లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటలేరు. దానికి నేను ఉన్నతాధికారులు ఫిర్యాదు చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. కోఆపరేటివ్ సంఘ ఎన్నికల్లో బోరేగాం బ్రహ్మన్గా 6వ టీసీకి సంబంధించినటువంటి అరుగుల రుక్మాబాయికి 3 సంతానం ఉన్నదని చెప్పేసి మేము ఎన్నికల అధికారి గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. కానీ ఆయన మా ఫిర్యాదును పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే మేము ఎస్కేఎస్ డాటా మీద చూపించినాం. ఆమెకు సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు కూడా ఎవరైతే పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థున్నారో ఆమెనే 1977లో ఆమెనే జన్మించింది. ఆమెకు 3 సంతానం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకార సంఘ ఎన్నికలను తప్పుడు తడకగా ప్రకటించటము, పరిశీలన సండే డేట్ పెట్టిండ్రు. శనివారం ఏమో లాస్ట్ డేటు ఎన్నికలు పెట్టి ఇది ఎవరన్నా ఆబ్జెక్షన్ ఏమైనా చేసేది ఉంటే అందుబాటులో ఉండదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులన్న ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారు ఈ తతంగం పెట్టిండు. దీనికి రేషన్ కార్డుకు ఎస్కే అడుగుతారు,
లేదు పెన్షన్కు ఎస్కే అని అంటారు. ఆడ ఎవరి సంతకం అడగారు, మరి ఇక్కడ మాత్రం సంతకం అని అంటున్నారు. ఎస్కే ఎవరు పుట్టించింది కాదు, ఎస్కే మాత్రం అది కరెక్ట్. అయితే ఈ ఆలూరు రుక్మ 1977లో పుట్టినప్పుడు ఈమెకు ఏ విధంగా పరిగణనలో తీసుకుంటారో మనకు అర్థమైతే లేదు. అయితే నేను చెప్తున్నది ఏంది, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నోటీస్ బోర్డు మీద అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు రేపు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్లు అన్న దీని మీద తగు చర్య తీసుకోకపోతే ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మికుండది. దయచేసి 12వ వార్డు కూడా ఇదే ఉంది. లాబ్దీలో ఏదైతే వీళ్ళు అప్లికేషన్ ఇచ్చిండ్రో దానికి రిటర్న్ లో కూడా సంతకం చేయలేదు ఆఫీసర్ గాని. ఇదే ఎస్కే తోటి 3 పిల్లలతోటి ఉంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ ముదోల్ బిదిరెల్లి సొసైటీలనే ఇంతున్నదైతే రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఉన్నది ప్రతిపక్షాన్ని ఉంచమనే ఇది ఒక ఆట పెట్టి రూలింగ్ పార్టీ చేస్తున్నది అని మేము విన్నవిస్తున్నాం. పత్రిక ముఖంగా దీనికి న్యాయం చేయాలని జిల్లా అధికారులకు మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. లేకపోతే రేపు పరిగణనలకు కోర్టులో మీరు జవాబు చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని విన్నవిస్తున్నాం. ముదోల్ PACS బిదిరెల్లి ముదోల్ హెడ్ క్వార్టర్ నామినేషన్ల పరిశోధన ప్రక్రియ ఈరోజు జరిగింది. మొత్తం మనకి 42 నామినేషన్స్ రావడం అయింది. దాంట్లో 5 నామినేషన్స్ డబల్ నామినేషన్స్ వచ్చినాయి. అవి తీసేయగా మనకి టోటల్ 37 నామినేషన్స్ ఇవాళకి అభ్యర్థులు మనకి సక్రమమైనటువంటి నామినేషన్స్ దాఖలు చేసినారు. 6వ వార్డు నుంచి మరి 12వ వార్డు నుంచి కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అవి సరైనటువంటి ఆధారాలు రుజువులు లేకపోవటం మూలంగా వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా మొత్తం ఏవైతే సక్రమమైనటువంటిగా పరిగణించబడినటువంటి 37 నామినేషన్లు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ నోటీస్ బోర్డు యందు అర్పించడం జరిగింది. మరి రేపు 5 గంటల తర్వాత 5 గంటల లోపల ఉపసంహరించుకునేందుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉపసంహరించుకున్నట్లయితే మిగిలినటువంటి పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నా లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో రేపు ఈవినింగ్ 5 o'clock తర్వాత సొసైటీ కార్యాలయం నోటీస్ బోర్డు యందు ఉంచడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వర్తమన్నూరు గ్రామంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ఆలయం 6వ వార్షిక వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఊరేగింపు పల్లకి సేవ నిర్వహించారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజరాజేశ్వరి ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు బొంగరాల నాగరావు, అల్లం సాయి కిరణ్, సర్పంచ్లు నారమ్మ, లక్ష్మణ్, ఎంపీటీసీ మురళీమోహన్, మాజీ సర్పంచ్లు భాస్కర్ రెడ్డి, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాదు లైవ్ నడుస్తుంది. నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూరు మండలంలో మీడియా ప్రతినిధులపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధింపులకు గురిచేస్తున్న వారి సహించేది లేదని వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి జాతీయ అధ్యక్షురాలు సుజాత సూర్యవంశీ స్పష్టం చేశారు. విలేకరులకు న్యాయం జరిగే వరకు ఉద్యమాలు చేస్తామని తెలిపారు. జర్నలిస్టుపై ఇంత దారుణంగా అన్యాయం జరుగుతుంటే చూడలేని పరిస్థితి. కాబట్టి అశోక్ చాలా 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 సందర్భాలు కూడా ఏవైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ అశోక్ నాకు వచ్చి చెప్పేవాడు, మేడం నేను ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాను, నేను ఇది చేస్తున్నాను, నా మీద ఇంతమంది కక్షలు కడుతున్నారు అని చెప్పి నేను చెప్పాను. ఒకసారి అశోక్ ఏమని చెప్పాను, కాసే చెట్టుకే రాళ్ళు కొడతారు కానీ కాయ చెట్టుకి ఎవరు రాళ్ళు కొట్టరు. నువ్వు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు మర్చిపోయి ముందుకెళ్ళు. న్యాయం కోసం చేసినప్పుడు నువ్వు దేనికి కూడా భయపడద్దు, నువ్వు ముందుకెళ్ళు అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అశోక్ ఒకరోజు వన్ని మండలంలో మీటింగ్ పెడతాను అన్నప్పుడు కూడా ఈ పోచారం శ్రీనివాస్ మన మినిస్టర్ గారు అప్పుడు అశోక్ని కూడా అడ్డుకున్నారు. అవునా? అప్పుడు అడ్డుకున్నారు. అప్పుడు ఎవరు కూడా అశోక్ని సపోర్ట్
అశోక్కి లేదు అశోక్ నేను చేస్తాను నువ్వేం భయపడకు అని చెప్పి 2 సార్లు నేను ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణకి చెప్పి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితికి అతనికి మనం ఏదైనా ఒక చిన్న మీటింగ్ అరేంజ్ చేయమని చెప్తాను అన్న అని చెప్పి ఆయన కృష్ణ టైం తీసుకొని ఆ రోజు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి పెద్ద ఎత్తున మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా అశోక్ మీద కేసులు పెట్టడం కూడా జరిగింది. అందరికి కూడా ఒకటే తీరుగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి. మరి అప్పుడు మన ఆ కేసులో ఆయనకు బెయిల్ కోసం కూడా మేమే వ్యక్తిగతంగా ఆ బెయిల్కు మేమే కష్టపడి బెయిల్ ఇప్పించాం. మరి ఇక్కడున్న చాలా మంది ఉండిండొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా మంది పెద్ద నాయకులు ఉండిండొచ్చు. మరి ఒక వ్యక్తికి కులం కానీ మతం కానీ ఏదైనా కానీ ఒక నీతి నిజాయితీగా పోయే వ్యక్తికి మనం అన్యాయం జరిగినప్పుడు మనం అందరం ఒక్క తాటిపై నిలబడి ఆయనకు సపోర్ట్ చేయాలి. బహుశా మన అశోకానికి తెలియదు మన సూర్యన్న, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఒక కొడిగిరి మండలంలో యాదగిరి మా భార్య సర్పంచ్, నేను అక్కడ మాల మహానాడు ప్రెసిడెంట్ని, మరి ఇప్పుడు జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇచ్చారు. మేము వ్యక్తిగతంగా సూర్యన్న గారి దగ్గరికి మరియు పోచారం సార్ గారి దగ్గరికి పోతున్నాం. వ్యక్తిగతంగా వారు ఇక్కడ దళితులని కానీ వేరే కులాలలో కానీ వాళ్ళ దగ్గర అటువంటి చిన్న భావన లేదు. కొందరు వాళ్ళకు తెలియని విషయాలు కూడా చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద చేసి చెప్పుట్లోనే ఏమన్నా జరిగిండొచ్చు. మనము ఒకసారి మనం వ్యక్తిగతంగా పోయి మాట్లాడదాం సూర్యన్న గారితో కానీ మన పోచారం సార్తో కానీ. ఎందుకంటే అక్కడ దూరం నుంచి చూస్తే అది అక్కడ ఉన్నోళ్ళు బాగా ఏదో కనబడతారు, దగ్గరికి పోయిన తర్వాత కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో చౌడేశ్వరి దేవి జాతర సందర్భంగా టీడీపీ నేతలు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవాల్లో మాజీ కేంద్ర మంత్రి కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి, జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పాలపల్లా సైజు ఎద్దుల పోటీలను కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ పోటీల్లో రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి 10 జతల ఎద్దులు పాల్గొన్నాయి. ఈ పోటీలకు మొదటి బహుమతి 45,000, రెండో బహుమతి 35,000, 3, 4 బహుమతులకు 25, 20,000గా నిర్ణయించారు. చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో సద్యోముక్తి ఉత్సవాలు సువర్ణముఖి నదీ తీరంలో వైభవంగా నిర్వహించారు.
వేడుకలు పురస్కరించుకొని పంచమూర్తులైన శ్రీ వినాయక స్వామి, శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, సోమస్కందమూర్తి, జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక, చండికేశ్వర స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను ముక్కంటి ఆలయం నుంచి సువర్ణముఖి నదీ తీరానికి తీసుకువచ్చారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య సంకల్ప పూజలు ప్రారంభించారు. యాగ కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసి త్రిశూలంలో కొలువుదీరిన ఉమాదేవి సమేత చంద్రశేఖర స్వామి ఉత్సవమూర్తులకు విశేష పూజలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా త్రిశూలం వెళ్లే సమయంలో భక్తుల మధ్య తొక్కిసలాటలు తలెత్తకుండా పోలీస్ సిబ్బంది, హోంగార్డులు, భద్రతా సిబ్బంది సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టారు. వ్యాపించున్నవాడు సత్య జ్ఞాన స్వరూపుడు. బ్రాహ్మణులు గాని, సమర్థులు గాని, అసమర్థులు గాని, బాల యువ వృద్ధులు గాని, ఆస్తులు గాని, ఆస్తులు గాని ఈ చెప్పుకో వ్రతం తప్పగా చేయవచ్చు. काशवासी भगवान श्री कालहस्तीश्वर शिव करुणावृणालय ज्ञानप्रसूनाम्बा समेत श्री कालहस्तीश्वर स्वामी नमः। श्री ज्ञानप्रसूनाम्बा समेत श्री कालहस्तीश्वर स्वामी क्षेत्रंలో ఈ మాఘమాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజు అంటే త్రిశూల స్థానం నిర్వహించబడుతుంది. మన భారతదేశంలో అన్ని నదులు కూడా పరిణితి అన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుష్కర కాలం వస్తే మన కాళహస్తిలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మాఘమాసము శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున మన సన్ముఖి నది పుష్కరం నిర్వహించబడుతుంది. అందులో భాగంగా కూడా శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబా సమేత కాళహస్తీశ్వర స్వామి వారు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, వినాయకుడు, దుర్గాదేవి, చండికేశ్వరుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కటాక్షాలను భక్తులందరికీ కలగాలని వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం నిర్వహించబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో వచ్చి స్థానమాచరించి ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసింది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. ఒడిశాలోని కజాం జిల్లాలో ఘోర విషాదం. విద్యుత్ తీగలు తగిలి బస్సులో మంటలు, 6 మృతి, 30 మందికి తీవ్ర గాయాలు. సులేమాన్ నగర్ లో ఎన్ఆర్సీ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించిన ముస్లిం మహిళలు. ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా ఎన్ఆర్సీ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిందని ఆరోపణ. కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో ఘనంగా చౌడేశ్వరీదేవి జాతర. వేడుకల్లో పాల్గొన్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి. కరీంనగర్ సివిల్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా దళిత సంఘాల ధర్నా. కురిక్యాల యాక్సిడెంట్ బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని డిమాండ్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి వీటీ న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.